انڈین انتخابات مودی سرکار تیسری بار۔ درویش نے پچھلی قسط میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ تحریر کیا تھا کہ اگر اسے بی جے پی قیادت سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ ان سے یہ ضرور کہے گا کہ دیکھو جس طرح ہم لوگوں نے اپنے خطے میں مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک اور سماج کو برباد کر لیا ہے، آپ لوگ ہم سے عبرت حاصل کرو ورنہ آپ لوگوں کا بھی وہی اشر ہوگا۔ اس پس منظر میں جائزہ لیا جائے تو بھارتی جنتا کا سیاسی شعور ہم لوگوں سے زیادہ مچور ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف روا رکھی جانے والی مذہبی زیادتیوں پر ایک حد تک ضرور بی جے پی کو پذیرائی بخشی ہے، جس کے کارن وہ رام مندر کا 500 سالہ پرانا ایشو حل کرنے یا کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یوں رام مندر یا ٹیمپل کی تعمیر کے ساتھ ہی مظلومیت کا قدیمی کارڈ ایکسپائر ہو گیا۔ اس طرح بی جے پی نہ صرف یہ کہ پورے یو پی سے بلکہ فیض آباد کے خالص ایودھیا رام مندر والے رام جی کے حلقے سے بھی اکھلیش سنگھ یادو کی سماج وادی پارٹی کے دلت نمائندے سے بری طرح پٹ گئی ہے۔ اس کے بالمقابل رائے بریلی کے بریلویوں نے، جنہیں شریمتی سونیا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ راہل گاندھی اب تمہارا بیٹا ہے، بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جتوا دیا ہے۔ اسی طرح یو پی کی امیٹھی والی سیٹ روایتی طور پر نہرو گاندھی پریوار کے پاس چلی آ رہی تھی۔ شریمتی اندرا گاندھی بھی یہیں سے جیتا کرتی تھی، راجیو گاندھی بھی یہاں سے لڑتے رہے، لیکن پچھلے دونوں انتخابات میں بی جے پی نے کانگریس سے یہ سیٹ بھی چھین لی ہے۔ سابقہ اداکارہ اسمرتی ایرانی، جنہیں بی جے پی کا چہرہ قرار دیا جاتا ہے، جنہوں نے کچھ عرصہ قبل مدینہ یاترا بھی کی تھی اور پچھلے انتخابات سے یہ سیٹ انہی کے پاس تھی، مگر موجودہ 2024 کے الیکشن میں وہ سونیا گاندھی کے مینیجر یا اسٹینو کشوری لال شرما سے بڑے مارجن کے ساتھ ہار گئی ہیں۔ اتر پردیش خطہ ہند کا ایسا تہذیبی گہوارہ ہے جسے ہم منی ہندوستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح پنجاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت کے لیے پنجاب میں قدم جمانا ضروری ہے، اسی طرح بھارت میں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی سنگھاسن یا اقتدار کی گنگا اتر پردیش سے گزر کر جاتی ہے، جس کی آبادی پاکستان کے لگ بھگ یا آس پاس رہی ہے، اور بھارتی لوک سبھا کی سب سے زیادہ 80 سیٹیں یہاں ہیں۔ بی جے پی کو 2014 کے چناؤ میں یہاں سے 71 سیٹوں پر کامیابی ملی تھی، اور 2019 کے انتخابات میں بھی حسب سابق یہ تعداد یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں 62 تھی، جبکہ اس مرتبہ 2024 کے چناؤ میں بی جے پی کو تمام تر خدمات اور داموں کے باوجود بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے۔ اس کی سیٹیں گھٹ کر محض 36 رہ گئی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جہاں یہ ہے کہ روایتی ہندو مائنڈ سیٹ کو ابھارنے والا رام مندر کا ٹیمپل کی تعمیر کے ساتھ ہی اپنی کشش کھو بیٹھا ہے، وہیں انڈیا الائنس بالخصوص اکھلیش سنگھ یادو کی سماج وادی پارٹی اور راہل کی کانگریس پارٹی کی ایکتا سے یو پی کی جنتا نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہمارا اصل ایشو معاشی مسائل ہیں، نہ کہ مذہبی تنگنائیں۔ کچھ اسی طرح کی ملی جلی صورتحال دیگر راجیوں، صوبوں یا ریاستوں کی ہے۔ پنجاب، ہریانہ، کشمیر، راجستھان، مہاراشٹر، ویسٹ بنگال، کیرالہ، تامل ناڈو، کرناٹکا، جھارکھنڈ میں بی جے پی اپنی سیاسی حیثیت کہیں کم کہیں زیادہ کھو بیٹھی ہے۔ بالخصوص تامل ناڈو اور مشرقی پنجاب سے تو بی جے پی یا حکمران اتحاد کوئی ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ راجستھان اور ہریانہ جہاں بی جے پی نے کلین سویپ کیا تھا، وہاں بھی نصف سیٹیں کھو بیٹھی ہے۔ مہاراشٹر کی 30 سیٹیں اپوزیشن الائنس نے جیت لی ہیں، البتہ بہار میں حکمران اتحاد نے 30 اور اپوزیشن نے 9 سیٹیں جیتی ہیں۔ گجرات، اڑیسہ، مدھیہ پردیش میں البتہ بی جے پی مضبوط حیثیت میں ابھری ہے۔ آندھرا پردیش میں گیم چندرا بابو نائیڈو کے ہاتھ میں ہے، جو مودی کے مضبوط اتحادی گردانے جاتے ہیں۔ اس طرح بہار میں نتیش کمار کی مضبوط پوزیشن کا فائدہ مودی سرکار کو پہنچے گا، اور شرد پوار کی کامیابی بھی مودی کے کھاتے میں جائے گی۔ یہاں اس امر کا اظہار بھی شاید موزوں ہو کہ بی جے پی کی ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی خود اعتمادی ایک طرح کے غرور تک پہنچ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی یا کئی دیگر اثر رسوخ والی پارٹیوں کو ساتھ جوڑنے میں کوئی سرگرمی نہ دکھائی، جس کی ایک مثال پنجاب میں اکالی دل ہے۔ جبکہ انڈیا نامی راہل کا الائنس 26 جماعتوں سے بڑھتے ہوئے 37 تک چلے گیا، اور پھر انہوں نے جو انتخابی وعدے کیے وہ ایسے تھے کہ جیسے ایک شخص کو اپنی جیت کا یقین نہ ہو اور وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا چلا جائے۔ مثلاً یہ کہ ہر غریب خاتون کو 1 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں بھیجنے یا فوری طور پر ملک سے فٹافٹ غریبی ختم کرنے کے اعلانات، اور پھر ان کا اتحاد ایسا چونچو کا مربع ہے جس کا سوائے بی جے پی سے حسد یا جلن کے کوئی مثبت ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا تو ابھی تک قیادت پر بھی اتفاق نہیں، حتیٰ کہ وزارت عظمیٰ بھی ایک سال پر بانٹنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ کھوکھلے وعدے اور جھوٹی امیدیں پائیدار و مضبوط قیادت نہیں لا سکتی۔ 2014 اور 2019 کے بالمقابل بلا شبہ بی جے پی کو الیکشن 2024 میں سیٹ بیک پہنچا ہے۔ اب کی بات 400 پار کا نعرہ بھی ضرورت سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کا مظہر تھا۔
मगर हमारे मीडिया में बेलमूम बीजेपी और मोदी की वाज़ह जीत को जिस तरह मनफी प्रोपेगेंडे में छिपाया ये दबाया जा रहा है, ये तर्ज अमल भी सहाफती दयानतदारी के ज़िम्रे में नहीं आता है। 543 के लोकसभा अवान में हुकूमत साजी के लिए 272 सीटें दरकार हैं और मोदी की बीजेपी 37 जमाती अलायंस के बिलमुकाबल तनहा 240 नशिस्तें हासिल करते हुए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से उभरी है, जबकि इसके सामने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी 99 से आगे नहीं बढ़ पाई। अलायंस के हवाले से भी जहां हुक्मरान इत्तेहाद ने 294 नशिस्तें जीती हैं, वहां अपोजिशन इत्तेहाद की कुल सीटें 232 हैं। ऐसे में अपोजिशन की हुक्मरानी या मोदी के ज़वाल की बातें बेमानी हैं, जिन्हें अब अपने नारे सबका साथ सबका विकास पर बिलफेल ज्यादा तवज्जो देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी विजडम और बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरूरत से ज्यादा खुद इत्मादी को हकायक शनासी में लाना होगा। बुलंद बांग दामों से परहेज करना होगा। आज के भारत में महात्मा गांधी के विचारों से आप जितनी चाहे जान छुड़ा लें, लेकिन इस साधु के बहुत से आदर्श कदीमी हिंदू समाज और तहजीब से फूटे हैं, जिनमें हिंदू मत की सादगी, वुस्ते कल्बी, वसीओ नजरी और बड़ापन नुमाया तर हैं। नरेंद्र मोदी भी बाजार खुद को एक फकीर के रूप में पेश करते हैं, मगर इनका लिविंग स्टाइल अक्सर इनके दावे से मेल नहीं खाता। वो कहते हैं कि मैं पीएम की हैसियत से जब गैरों को मिलता हूं तो मैं इस वक्त मोदी नहीं हूँ, 1 अरब 40 करोड़ की जनता का नुमाइंदा बनकर वकार और डिग्निटी दिखाता हूँ, जो हमारी नजर में बाज औकात कुछ आगे तक पहुंची होती है। और फिर वो रंग बिरंगी जितनी जैकेट्स बदलते और बढ़िया लिबास के लिए मुतफक्कर रहते हैं। ये अप्रोचें इंडियन समाज की सेवा और भक्ति भरे आदर्शों के खिलाफ है। आपकी बात 400 पार के नारे ने भी अपना मुस्बत की बजाय मनफी असर ज्यादा छोड़ा है। दरवेश का कहना था कि अगर वो 370 पार कहते तो फिर भी कश्मीर मुद्दे के तनाजर में इसकी कोई मानवियत या मकसदियत वाज़ेह होती, जो इनके बहुत बड़े कारनामों की याद दिलाता। इंडियन इंतखाबी तारीख में 400 पार तो महज एक मरतबा हुआ है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपने देश की एकता और रिक्शा पर कुर्बान हो गयी, तो बदले में राजीव गांधी को 404 या 400 पार हुए। बीजेपी ये नारा भी रख सकती थी कि तीसरी बार मोदी सरकार। बहरहाल जब 400 पार की गूंज दिमागों में छाई हुई थी तो बहुत से अपनों ने ये समझा कि हमारी जीत तो इस कदर यकीनी है कि अगर इतनी शदीद गर्मी में हम वोट डालने ना भी गए तो कोई बात नहीं, जीत तो मोदी ने ही जाना है। 400 पार ना हुए तो 350 पार हो जाएंगे। यही वजह है कि 2024 के इलेक्शन में वोटिंग रेशियो निस्बतन कदरे कम रही, शायद 60% से ऊपर नहीं जा सकी। बीजेपी का वोटर सबका इन्हमाक से नहीं निकला। दूसरी तरफ इस नारे का मुखालफाना असर ये हुआ कि राहुल गांधी और अपोजिशन की आदत अपनी हर तकरीर में ये तशवीश बयान करते पाए गए कि 400 पार का ये मतलब है कि बीजेपी हमारे बड़ों या फाउंडिंग फादर्स का दिया हुआ अजीमुशान संविधान यानी भारतीय आइन बदल डालेगी, जिसमें अकलीतों और कमजोर तबकात को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। राम राज्य या हिंदू राष्ट्रीय से बचने के लिए तमाम कमजोर तबकात को उठ खड़े होना चाहिए, वरना बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आमरीत कायम होने जा रही है। अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो किसान, जाटों, दलितों और मुसलमानों के खदशात इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ या बचाव की खातिर इकट्ठे हो गए और इलाकाई पार्टियों ने भी अपना असर दिखाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस हवाले से फैलाए गए खदशात के मुज़मरात का एहसास इदराक हो चुका था और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी मरहल में इस हवाले से खूब वजाहतें की। हर जगह ये कहा कि हम संविधान या आइन बदलने का कोई इरादा नहीं रखते और ये भी कि हम सेकुलर वैल्यूज को बड़ी अहमियत देते हैं। मोदी जी ने इस अमर पर इसरार किया कि ये हरकत तो कांग्रेस करती है, जो धर्म के नाम पर फिरकों की पहचान या तकसीम को नुमाया करती है। हम तो सबको साथ मिलाकर कौमी एकता की बात करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस दिया, मगर वो अपने खिलाफ फैलाए गए राहुल और इंडी अलायंस के इस मनफी प्रोपेगेंडे का तोड़ न कर सके, जिसकी कुछ न कुछ झूठी सच्ची बुनियादें बहाल अपोजिशन के पास थीं। इन जैसे तैसे खदशात के कारण भारतीय जनता ने अपने पॉपुलर प्रधानमंत्री को तीसरी बार दिल्ली के इक्तदार या सिंहासन पर बिठाते हुए संविधान या आइन बदलने की शक्ति इनसे ले ली है। अब उन्हें अपने नारे की मुताबिकत में बिलफेल सबको साथ लेकर चलना होगा। अपने इत्तेहादियों के नखरे भी उठाने होंगे। काबीना में ओहदों की तकसीम से लेकर राज्यों में इनकी तरजीहात का बहाल ख्याल रखना होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना का हिंदुत्व का एजेंडा अगरचे बीजेपी से मेल खाता है, लेकिन इसकी हिद्दत बीजेपी से ज्यादा है। बाल ठाकरे जी के विचारों से कौन वाकिफ नहीं है। अब इनके बच्चे इसी लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। बहरहाल इनकी 9 सीटें बीजेपी की हुकूमत के लिए एक तरह से हम ख्याल इत्तेहादियों जैसी होंगी। बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल के पास 12 सीटें हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम की 16 नशिस्तें मोदी सरकार के लिए मुआमन होंगी।